today's topic is detection of protein in urine. In last week, you have done detection of glucose, reducing sugar in urine, Benedict test. Now this class is for protein in urine. The test name is heat and acetic acid test or heat coagulation test. The test principle is based on if protein is heated. Okay, if protein is heated, there is denaturation of the protein and it forms coagulum. Okay, and this is the base of this protein. Okay, when okay, write this protein is heated there is denaturation of the protein and forms coagulum, and this is the basis of the heat coagulation test. Name also suggests that. Okay, this is the write this basis of the heat coagulation test principle. Then next point, procedure. Procedure. Experiment, observation, inference. We take a test tube and write it. Okay. Here in experiment, we take a test tube and fill 2/3 with urine sample. Fill 2/3 of the test tube with urine sample and hit the upper 1/3 of this urine. We take a test tube and fill with 2/3 of the urine sample and hit the upper 1/3 of the sample. Okay. If I take a test tube and fill it with 2/3 of urine and hit this upper 1/3, keeping this lower 2/3 as control. Keeping this lower 2/3 as control. Write down it. Okay. We take a test tube and fill the 2/3 of the test tube with urine sample and hit the upper 1/3. Okay. Keeping the lower 2/3 as control. Okay. Then we add 1% glacial acetic acid from the side of the test tube. Then we add 1% glacial acetic acid, 1% glacial acetic acid to it along the side of the test tube. Okay. Observation. If the upper part of the test tube shows white coagulum, if the upper part of the test tube shows white coagulum which does not dissolve after adding the glacial acetic acid,
if the upper part of the test tube forms white coagulum which does not dissolve with glacial acetic acid, then the inference is protein is present. Inference, write it in inference column, protein is present. And if it is dissolved after adding the glacial acetic acid, that means it is due to phosphate. If it is not dissolved, coagulum not dissolved due to protein, dissolve after adding the glacial acetic acid. If it is dissolved, it is due to phosphate. Okay, হয়েছে? ঠিক আছে, এরপরে আবার একটা নেক্সট স্ট্যান্ড যায়। তাহলে হিট অ্যান্ড অ্যাসিটিক অ্যাসিড টেস্টটা বুঝতে পারলে, টেস্ট টিউবে আমি 2/3 ইউরিন নিচ্ছি, সবাই বাংলা বোঝো তো? হ্যাঁ, টেস্ট টিউব নিচ্ছি, তাতে 2/3 পোর্শন আমি ইউরিন দিয়ে ভরে নিচ্ছি। এবারে আপার 1/3টাকে আমি হিট করছি বার্নারে। হ্যাঁ, যদি আমার নিচের 2/3টাকে আমি কন্ট্রোল হিসেবে রাখছি, আমি কম্পেয়ার করব কোয়াগুলামটা যেটা হচ্ছে, কালার চেঞ্জ হচ্ছে না প্রেসিপিটে মানে কোয়াগুলাম পড়ছে, সেটা আমি নিচের পোর্শনটার সঙ্গে কন্ট্রোল হিসেবে রাখবো। যদি কোয়াগুলাম এলো, আমি এরপরে গ্লেসিয়াল অ্যাসিটিক অ্যাসিড ওটা সাইড দিয়ে দিলাম। ঠিক আছে, দেওয়াতে যদি ওটা ডিজলভ করে যায় তাহলে ফসফেটের জন্য, যদি ডিজলভ না করে একই রকম থাকে তাহলে প্রোটিনের জন্য। হ্যাঁ, প্রোটিন তোমাদের ক্লাসে, থিওরি ক্লাসে প্রোটিন হয়েছে? প্রোটিন হ্যাঁ হয়েছে না? তো প্রোটিনের অ্যাসিড, হ্যাঁ, অ্যাসিড কোয়াগুলেশন হয় দেখবে যখন প্রোটিনটা হবে। হ্যাঁ, তো আমরা মিডিয়ামটাকে অ্যাসিটিক করলে, যদি প্রোটিন থাকে, গ্লেসিয়াল অ্যাসিটিক অ্যাসিড যোগ করা হচ্ছে কেন, মিডিয়ামটাকে অ্যাসিটিক করছি। অ্যাসিটিক করলে যদি কোয়াগুলাম হয়, প্রোটিনের জন্য হয়, তাহলে ওটা প্রেজেন্ট থাকবে, প্রোটিনটা প্রেজেন্ট থাকবে। আর যদি ফসফেটের জন্য হয়ে থাকে তাহলে ওটা ডিজলভ করে যাবে। ঠিক আছে? হ্যাঁ, হিটটা সেরকম একদম টাইম নেই, 1 থেকে 2 মিনিটের মধ্যে চলে আসবে। প্রোটিন যদি থাকে ইজিলি মানে কোয়াগুলাম চলে আসবে। হ্যাঁ, বেনেডিক্টে যেমন মিনিমাম 2 মিনিটস হিট, এখানে ওই রকম মানে মিনিমাম ওরকম কিছু নেই। হ্যাঁ, ঠিক আছে। এবারে কনফার্মেটরি টেস্ট, প্রসিডিওরের মধ্যে এটা লিখলে 3টে কলাম করে। ঠিক আছে, পরের প্যারাতে লিখবে কনফার্মেটরি টেস্ট। কনফার্মেটরি টেস্ট, কনফার্মেটরি টেস্ট কি করব? একটা তো আমি গ্লেসিয়াল অ্যাসিটিক অ্যাসিড দিয়ে আমি কনফার্ম করছি যে ওটা প্রোটিন আছে না ফসফেট আছে। ঠিক আছে, আর এর থেকেও ভালো কনফার্মেটরি টেস্ট কি আছে না, আমি একটা টেস্ট টিউবে এখানেও কিন্তু এই এক্সপেরিমেন্ট, হ্যাঁ, অবজারভেশন আর ইনফারেন্স 3টে কলাম করবে। ঠিক আছে, টেক 3 ml of urine in a test tube, add 25% sulfosalicylic acid, salicylic acid, 25% sulfosalicylic acid, 3 ml ইউরিন নিলাম, তাতে 25% সালফোস্যালিসাইলিক অ্যাসিড অ্যাড করলাম। এতে যদি কোয়াগুলাম আসে, হ্যাঁ, কোয়াগুলাম, এটা মিন্স হচ্ছে প্রোটিন প্রেজেন্ট, প্রোটিন প্রেজেন্ট। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে কনফার্মেটরি টেস্ট। এখানে এটা হোয়াইট প্রেসিপিটেট লেখো। হ্যাঁ, হোয়াইট প্রেসিপিটেট। ওকে, কোয়াগুলাম নয়। ঠিক আছে, 3 ml ইউরিন, add 25% সালফোস্যালিসাইলিক অ্যাসিড। অবজারভেশনে কি দেখবো? হোয়াইট প্রেসিপিটেট আসছে। ইনফারেন্স কি হবে? প্রোটিন প্রেজেন্ট। আর একটা টেস্ট কি আছে, এটা হচ্ছে সালফোস্যালিসাইলিক অ্যাসিড টেস্ট। হ্যাঁ, সালফোস্যালিসাইলিক অ্যাসিড টেস্ট।
আর একটা আছে হেলার টেস্ট। এই সালফোস্যালিসাইলিক অ্যাসিডটা কিন্তু তোমাদের যে স্পটার্স থাকে চিনতে হয়, এটা কিন্তু থাকে, হ্যাঁ, সালফোস্যালিসাইলিক অ্যাসিড। ঠিক আছে, এটা লিখে রাখবে খাতায়, ঠিক এইভাবেই লিখে রাখবে, কনফার্মেটরি টেস্ট উইথ সালফোস্যালিসাইলিক অ্যাসিড দিয়ে এক্সপেরিমেন্ট, অবজারভেশন, ইনফারেন্স। আর একটা টেস্ট হচ্ছে হেলার নাইট্রিক অ্যাসিড টেস্ট। এখানেও কি হচ্ছে, আমরা ইউরিন নিচ্ছি, তার মধ্যে ওই নাইট্রিক অ্যাসিড দিচ্ছি, হোয়াইট রিং তৈরি হচ্ছে, হ্যাঁ, দুটো লিকুইডের ইন্টারফেসে একটা হোয়াইট রিং তৈরি হচ্ছে, তার মানে হচ্ছে প্রোটিন প্রেজেন্ট, প্রোটিন প্রেজেন্ট। ঠিক আছে, এখানে 2 ml ইউরিন নেবো, হ্যাঁ, টেক 2 ml অফ ইউরিন, 2 ml ইউরিন, হ্যাঁ, add nitric acid along the side of the test tube. If there is a ring in between the two liquid, observation, ring between the two liquid, inference, protein is present. White color. হোয়াইট রিং আসছে, ঠিক আছে, এখানে প্রেসিপিটেট আসছে আর হিট অ্যাসিটিক অ্যাসিডে কোয়াগুলাম। ঠিক আছে, তাহলে দুটো কনফার্মেটরি টেস্ট, মেন একটা বলতে বললে সেটা সালফোস্যালিসাইলিক অ্যাসিড বলবে, ওটা তোমাদের স্পটারেও কিন্তু থাকে, আইডেন্টিফাই করতে হয়। মানে ধরো তোমার মানে ধরো বোতলটায় দেয়া আছে সালফোস্যালিসাইলিক অ্যাসিডও লেখা আছে 20% কি 25%, হ্যাঁ, লেখা আছে। এবার এটা কি তোমাকে লিখতে হবে, তার সঙ্গে এটার কাজ কি, কিসে ব্যবহার করা হয়, দিয়ে প্রোটিনে ঢুকবে আর কি, বুঝতে পেরেছো তো ভাইভা টেবিলে? হ্যাঁ, ঠিক আছে। আচ্ছা, আচ্ছা, এবারে আদার টেস্ট বলে নেক্সট কলামে লেখো আদার টেস্ট, আদার টেস্ট। প্রোটিনের আর কি কি, ইউরিনে প্রোটিন আছে, তার আর কি কি টেস্ট হয়? এখন ম্যাক্সিমাম অনেক টেস্টই হয় স্ট্রিপ, হ্যাঁ, স্ট্রিপ টেস্ট, আমরা অ্যালবু স্ট্রিপ টেস্ট, হ্যাঁ, অ্যালবু স্টিক্স স্ট্রিপ টেস্ট, অ্যালবু স্টিক্স স্ট্রিপ টেস্ট। অ্যালবু থেকে বুঝতে পারছো অ্যালবুমিন, হ্যাঁ, স্টিক্স টা ডুবিয়ে দেওয়া হচ্ছে ইউরিনে, কালার চেঞ্জ হবে, হ্যাঁ, স্ট্রিপ টেস্ট ফর প্রোটিন। আর কি আছে, এগুলো তো হচ্ছে কোয়ালিটেটিভ টেস্ট, মানে প্রোটিন আছে কি না বুঝবো। কোয়ান্টিটেটিভ কি করে বুঝবো কতটা আছে? কোয়ান্টিটেটিভ টেস্ট, quantitative test of protein in urine, হ্যাঁ, protein in urine। টার্বিডিমেট্রিক মেথড আর এসব্যাক্স মেথড, এই নাম দুটো জেনে রাখো। হিট কোয়াগুলেশন টেস্ট, এটা হচ্ছে কোয়ালিটেটিভ টেস্ট, মানে প্রোটিন আছে কিনা আমরা জানছি। কোয়ান্টিটেটিভ টেস্ট মানে কতটা আছে কি করে জানবো। কোয়ান্টিটেটিভ দুটো মেথড, একটা হচ্ছে টার্বিডিমেট্রিক মেথড, এটাই সবচেয়ে পপুলার মেথড, এই মেথডেই প্রোটিন এস্টিমেশন করা হয়। ঠিক আছে, কতটা আছে জানার জন্য টার্বিডিমেট্রিক মেথড ইউজ করা হয়। আর একটা আছে এটা এসব্যাক্স মেথড, হ্যাঁ, ঠিক আছে। টার্বিডিমেট্রিটা ফটোমেট্রি যখন তোমাদের ক্লাস হবে তখন পড়ানো হবে, হ্যাঁ, ঠিক আছে।
আচ্ছা, এবার আরেক ধরনের প্রোটিন হয়, নিচের কলামে লিখবে, হ্যাঁ, বেনস জোনস প্রোটিন। বেনস জোনস প্রোটিন এটা কি? এটা কোথায় পাওয়া যায় না, মাল্টিপল মায়োলোমা, এটা একটা প্লাজমা সেল ক্যান্সার আর কি, হ্যাঁ, মাল্টিপল মায়োলোমা, মায়োলোমা এটা একটা কার্সিনোমা প্লাজমা সেলের, মানে ব্লাড সেলস। হ্যাঁ, প্লাজমা সেলসটা কি? প্লাজমা সেলস কি জানো? হ্যাঁ, প্লাজমা সেলটা লিম্ফোসাইট, বি লিম্ফোসাইট থেকে তৈরি হচ্ছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওটা কি কাজে লাগছে? ওটা ইমিউনিটিতে, হ্যাঁ, অ্যান্টিবডি তৈরি এগুলোতে করছে। বেনস জোনস প্রোটিন এটা পাওয়া যাচ্ছে মাল্টিপল মায়োলোমায়। এই প্রোটিনটাকে কি করে ডিটেক্ট করা হয়? এটাও অন্যান্য প্রোটিনের মতো, যখন আমি হিট দিচ্ছি তখন কোয়াগুলেশন হচ্ছে। কততে? 40 থেকে 60 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে যখন হিট দেওয়া হচ্ছে বেনস জোনস প্রোটিনকে হিট দেওয়া হচ্ছে, তখন এখানে কোয়াগুলেশন হচ্ছে। হ্যাঁ, কোয়াগুলেশন হচ্ছে, যেটা আবার আমি ফার্দার হিট দিচ্ছি 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে, এটা ডিজলভ হয়ে যাচ্ছে। এটাকে আবার আমি কুলিং করছি, কুলিং, ফিরে আসছি আবার 40 to 60 ডিগ্রিতে, এটা আবার রিঅ্যাপিয়ার করছে। বেনস জোনস প্রোটিন কিভাবে কোথায় পাওয়া যাচ্ছে? মাল্টিপল মায়োলোমা, এটা প্লাজমা সেল টিউমার। এখানে কি হচ্ছে না, আমি প্রথমে যখন হিট করছি, when heated at 40 to 60 degree centigrade, there is coagulum formation as the other proteins. Okay, similar to the other proteins, there is coagulum formation. But when further heated at 100 degree centigrade, it dissolves. If again we cool it to 40 to 60 degree centigrade, then the coagulum reappears. ওকে, তাহলে ডিফারেন্সিয়েট কি করে করব যে এমনি প্রোটিন না বেনস জোনস প্রোটিন, না আমি ফার্দার হিট করব দিয়ে আবার কুলিং করব, ডিজলভ হয়ে আবার ফিরে আসবে, রিঅ্যাপিয়ার করবে। ঠিক আছে, তাহলে হচ্ছে বেনস জোনস প্রোটিন। বেনস জোনস প্রোটিন ইউরিয়া কোথায় হচ্ছে? মাল্টিপল মায়োলোমা, এটা প্লাজমা সেল টিউমার, প্লাজমা সেল টিউমার। ঠিক আছে, এটা একটা পয়েন্ট করে লিখে রাখবে, মানে প্র্যাকটিক্যাল খাতাতেই লিখবে, যেগুলো লিখবে সেগুলোই পরপর লিখিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, আচ্ছা, আচ্ছা, এইবারে তাহলে আমরা প্রিন্সিপাল করলাম, প্রসিডিওর করলাম, প্রসিডিওরের পরে আমরা কনফার্মেটরি টেস্ট করলাম। ঠিক আছে, কনফার্মেটরি টেস্টের পরে বেনস জোনস প্রোটিন ইউরিয়া কাকে বলছে, কিভাবে আমি টেস্ট করছি সেটা দেখলাম। এরপরে কি লিখবো? ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স। হ্যাঁ, ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স বা ক্লিনিক্যাল ইন্টারপ্রিটেশন, ইন্টারপ্রিটেশন। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে নেক্সট পয়েন্ট। ঠিক আছে, যেগুলো বলছি একটু লিখে রাখবে। হ্যাঁ, আচ্ছা, প্রোটিনটাকে আমরা কি বলছি না অ্যাবনর্মাল কনস্টিটিউয়েন্ট অফ ইউরিন। পুরোপুরি কি অ্যাবনর্মাল? ইউরিনে কি নর্মালি প্রোটিন থাকে? হ্যাঁ, কতটা থাকে? 150 মিলিগ্রাম পার ডে। তাহলে নর্মাল ইউরিন contain up to 150 মিলিগ্রাম পার ডে প্রোটিন। হ্যাঁ, প্রোটিন
এই প্রোটিনটা মেনলি কি? দিস প্রোটিন ইজ মেনলি কোন টাইপ? অ্যালবুমিন। দিস ইজ মেনলি অ্যালবুমিন। যেহেতু অ্যালবুমিনই মেন প্রোটিন, সো প্রোটিনিউরিয়া অ্যান্ড অ্যালবুমিনিউরিয়া মানে অ্যালবুমিন বেরোচ্ছে বা প্রোটিন বেরোচ্ছে, এটা সিনোনিমাস। We use the term albuminuria or proteinuria synonymously because the major constituent of the protein, urinary protein, is albumin. আর কি থাকে? শুধু অ্যালবুমিন থাকে? আর কি থাকে? প্রোটিনের আর কি প্রোটিন থাকতে পারে? হ্যাঁ, আরেক ধরনের প্রোটিন থাকে, টম হর্সফল প্রোটিন। ঠিক আছে, মেনলি অ্যালবুমিনই থাকছে, তাই সিনোনিমাসলি আমি অ্যালবুমিনিউরিয়া আর প্রোটিনিউরিয়া টার্ম ইউজ করতে পারছি। আর কি থাকে? টম হর্সফল প্রোটিন। এটা প্লাজমাতে থাকে, ব্লাডে থাকে না? ব্লাডে থাকে না, এটা সিক্রেটেড হচ্ছে কোথা থেকে? রেনাল টিবিউল থেকে। রেনাল টিবিউলার সিক্রেশন, এটা একটা বড় প্রোটিন। রেনাল টিবিউলার সিক্রেশন হচ্ছে মানে কিডনি থেকে যখন ফিল্ট্রেট হয়ে গেল, ইউরিন হয়ে গেল, সেইখানে টিবিউলার পোর্শন থেকে এটা সিক্রেট হচ্ছে। ঠিক আছে, কোন প্রোটিনটা? টম হর্সফল প্রোটিন। এটাও ইউরিনে থাকতে পারে। যেগুলো বলছি লিখে রাখবে, সবগুলোই কিন্তু ভাইভাতে জিজ্ঞেস করা হয়। হ্যাঁ, তো প্র্যাকটিক্যাল খাতায় এগুলো লেখা থাকলে সুবিধা হবে। প্রথমে টেস্ট, প্রিন্সিপাল, কোন প্রিন্সিপালের উপরে কাজ করে, তারপরে প্রসিডিওর, এক্সপেরিমেন্ট, অবজারভেশন, ইনফারেন্স, তারপরে ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স। এবার প্রোটিনিউরিয়ার কজ লেখো, কজেস অফ প্রোটিনিউরিয়া। কজেস অফ প্রোটিনিউরিয়া কি কি কজ হতে পারে? হোয়াট আর দ্য কজেস অফ প্রোটিনিউরিয়া? বলো, কি হলে প্রোটিন বেরোবে? হ্যাঁ, কি বলো? লিভার ডিজিজ। কোথা থেকে বেরোচ্ছে? কোথা থেকে? ইউরিনে আসছে। ইউরিনটা কোথা থেকে ফর্মেশন হচ্ছে? কিডনিতে ফর্মেশন হচ্ছে, তাহলে কিডনি ডিজিজ। ঠিক আছে, হ্যাঁ, কিডনি ডিজিজ হলে বেরোবে। তোমরা নেফ্রনের স্ট্রাকচার জানো তো সবাই? হ্যাঁ, ঠিক আছে, তো এই গ্লোমেরুলাস, বাউম্যান ক্যাপসুল আর এই টিউবিউল, তাই তো? তাই তো, গ্লোমেরুলারে পারমিয়াবিলিটি যদি চেঞ্জ হয়ে যায়, ঠিক আছে, ফার্স্ট হচ্ছে আমার, যদি 1 নম্বর পয়েন্টে লেখো গ্লোমেরুলার ইনজুরি, তাহলে গ্লোমেরুলাসের ইনজুরি হলো, গ্লোমেরুলার ইনজুরি কি কি কারণে হতে পারে? না, ডায়াবেটিস মেলাইটাস, SLE, সিস্টেমিক লুপাস এরিথ্রোম্যাটোসাস, SLE, IgA নেফ্রোপ্যাথি, IgA নেফ্রোপ্যাথি। ঠিক আছে, গ্লোমেরুলার ইনজুরি দিয়ে হতে পারে প্রোটিনিউরিয়া হচ্ছে। এক্সাম্পল কি? ডায়াবেটিস মেলাইটাস, সিস্টেমিক লুপাস এরিথ্রোম্যাটোসাস আর IgA নেফ্রোপ্যাথি। IG হচ্ছে ইমিউনোগ্লোবুলিন। আচ্ছা, এই SLE আর IgA নেফ্রোপ্যাথি এগুলো অটো ইমিউন ডিজিজ। এগুলো, এটা মেনলি নেফ্রোপ্যাথি করছে মানে কিডনিকে এফেক্ট করছে, SLEটা হোল বডি বিভিন্ন অর্গানকে এফেক্ট করে। ঠিক আছে, এই দুটো হচ্ছে অটো ইমিউন ডিজিজ। আর ডায়াবেটিস মেলাইটাস, ডায়াবেটিস তো পরে। হ্যাঁ, সিস্টেমিক লুপাস এরিথ্রোম্যাটোসাস, লুপাস এরিথ্রোম্যাটোসাস। ঠিক আছে, হ্যাঁ, ডিএমটা ডায়াবেটিস মেলাইটাস। হ্যাঁ, ডায়াবেটিস তোমাদের পরে একদম, হ্যাঁ, পুরো পড়ানো হবে, এগুলো শুধু নাম জানলেই হবে। হ্যাঁ, গ্লোমেরুলার ইনজুরি হচ্ছে। সেকেন্ড হচ্ছে বাউম্যান ক্যাপসুল, সেকেন্ডে টিবিউলার ইনজুরি। টিবিউলার ইনজুরি, টিবিউলার ইনজুরি কোথায় হয়?
নেফ্রনেরই যে ডিজিজ গুলো, নেফ্রোটিক সিনড্রোম, আচ্ছা না দাঁড়ো, এটা ফ্যানকনি সিনড্রোম, এই নামগুলো জেনে রাখো খালি, হ্যাঁ এগুলো বেশি কিছু তোমাদের ধরবে না, হ্যাঁ কজেস অফ প্রোটিনিউরিয়া বললে বা এলে তখন লিখতে হবে। টক্সিসিটি ডিউ টু ডাই ড্রাগস, কিছু ড্রাগ আছে যেমন অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইডস, কিছু ডাই আছে যেগুলো ধরো সিটি স্ক্যান করার সময় তোমরা দেখে থাকবে যে সিটি স্ক্যানে অনেক সময় ডাই ইনজেক্ট করা হয়, ওই ড্রাগগুলো বা ডাইগুলো যে টক্সিসিটি করছে সেটা থেকেই টিবিউলার ইনজুরি হচ্ছে। ফ্যানকনি সিনড্রোম বলে একটা রোগ আছে, তো সেটাতে টিবিউলার ইনজুরি হয়, এটা জাস্ট নামটা জেনে রাখো। থার্ডে হচ্ছে ওভারফ্লো ইনজুরি, ওভারফ্লো প্রোটিনিউরিয়া, of low molecular weight proteins, কি না হিমোগ্লোবিন, মায়োগ্লোবিন, মানে হিমোগ্লোবিন ইউরিয়া হচ্ছে, মায়োগ্লোবিন ইউরিয়া হচ্ছে, কি না ওভারফ্লো প্রোটিনিউরিয়া, মানে বেশি বেশি প্রোডাকশন হয়ে গেছে, এত বেশি প্রোডাকশন হয়ে গেছে যে ইউরিন দিয়ে বেরিয়ে আসছে, হ্যাঁ ওভারফ্লো প্রোটিনিউরিয়া অফ লো মলিকুলার ওয়েট প্রোটিন, হিমোগ্লোবিন, মায়োগ্লোবিন এক্সাম্পল। আর হচ্ছে 4 নম্বরে হচ্ছে পোস্ট রেনাল প্রোটিনিউরিয়া, এটা কখন হয় না কোনো ইনজুরি হলো বা ইনফ্লামেশন হলো, ইনজুরি, ইনফ্লামেশন আর ম্যালিগনেন্সি। তাহলে কজেস অফ প্রোটিনিউরিয়া 4 রকমের, গ্লোমেরুলার ইনজুরি, টিবুলার ইনজুরি, ওভারফ্লো প্রোটিনিউরিয়া আর পোস্ট রেনাল প্রোটিনিউরিয়া। প্রোটিনিউরিয়া টাইপস, হ্যাঁ টাইপস, it may be functional অথবা physiological আর another type is organic or pathological, ঠিক আছে। একটা হচ্ছে প্রোটিনিউরিয়া ফাংশনাল হতে পারে বা ফিজিওলজিক্যাল, another type is organic or pathological মানে কোনো রোগে হয়েছে, ফিজিওলজিক্যাল মানে নর্মাল কন্ডিশনে হয়েছে। নর্মালি কখন আমরা দেখতে পাবো, টিনেজার্সে প্রোটিনিউরিয়া দেখা যায়, ওটা নর্মাল, ঠিক আছে। পশ্চুরাল মানে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে, তার প্রোটিনিউরিয়া হতে পারে, তবে এই প্রোটিনিউরিয়া গুলো কখনোই একদম সিভিয়ার নয়, তখন কিন্তু আমরা রোগের কথাই ভাববো, কিন্তু অল্প হলো তখন আমরা, যদি টিনেজার থাকে তাদের হতে পারে। পশ্চুরাল অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছে তার হতে পারে। স্ট্রেস, হ্যাঁ খুব স্ট্রেসে আছে পেশেন্ট তখন হতে পারে। আর একটা হচ্ছে লাস্ট উইক অফ প্রেগন্যান্সি, এগুলো নর্মাল ফিজিওলজিক্যাল, ঠিক আছে। প্যাথোলজিক্যালে কি হতে পারে, প্রিরেনাল কজগুলো, প্রিরেনাল হতে পারে, রেনাল হতে পারে আর পোস্ট রেনাল। প্যাথোলজিক্যাল বা অর্গানিক, প্রিরেনাল, রেনাল আর পোস্ট রেনাল। প্রিরেনাল মানে কি, কিডনির আগে কোনো প্রবলেম হচ্ছে, কি প্রবলেম হতে পারে, এখানে সিভিয়ার অ্যানিমিয়া হতে পারে, হার্ট ডিজিজ, এখানে আমি প্রোটিনিউরিয়া পাবো। রেনাল কি, কিডনির কজ, কিডনি প্যাথোলজি, রেনাল আর কিডনি মানে একই জিনিস, রেনাল মানে কিডনির, হ্যাঁ তাহলে রেনাল কজ কি, নেফ্রোটিক সিনড্রোম, পাইলোনেফ্রাইটিস,
পাইলোনেফ্রাইটিস, গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস, গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস। এই নেফ্রাইটিস মানে হচ্ছে ইনফেকশন হয়েছে, হ্যাঁ, নেফ্রনে ইনফেকশন হয়েছে, ঠিক আছে। পাইলোনেফ্রাইটিস, গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস, নেফ্রোটিক সিনড্রোম, এগুলো হচ্ছে রেনাল কজেস অফ প্রোটিনিউরিয়া। আর আর হচ্ছে পোস্ট রেনাল, পোস্ট রেনাল মানে হচ্ছে কিডনির পরের অংশ, মানে যদি ইউরিনারি ট্র্যাক্ট মানে কিডনির পরে, কিডনির এখান থেকে আসছে, তাই তো, দিয়ে এই ব্লাডার, হ্যাঁ, এটা ইউরিনারি ট্র্যাক্ট, হ্যাঁ, তাহলে ইউরিনারি ট্র্যাক্টে যদি ইনফেকশন হয়, ইনফ্ল্যামেশন হয় বা ম্যালিগনেন্সি হয়, হ্যাঁ, এগুলোতে কিন্তু পোস্ট রেনাল প্রোটিনিউরিয়া হবে। বা আমি এই ইনফেকশনটাকে কি বলবো, ইউটিআই, ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন, সিস্টোসোমিয়াসিস, সিস্টোসোমিয়াসিস, এটা ইনফ্ল্যামেশন, ম্যালিগনেন্সি, হ্যাঁ। সিস্টোসোমিওসিস, হ্যাঁ, সিস্টোসোমিওসিস, এটা হচ্ছে এক রকমের ওয়ার্ম ইনফেস্টেশন হচ্ছে, হ্যাঁ, ঠিক আছে। তাহলে এগুলো হচ্ছে পোস্ট রেনাল কজেস অফ প্রোটিনিউরিয়া। তাহলে প্রোটিনিউরিয়া ফাংশনাল হতে পারে আর প্যাথোলজিক্যাল হতে পারে। তাহলে কি কি কজেস, হ্যাঁ, এক্সাম্পল, ঠিক আছে। এই অবধি লেখা মানে তোমার অ্যাবনর্মাল কনস্টিটিউয়েন্ট অফ প্রোটিন, মানে অ্যাবনর্মাল কনস্টিটিউয়েন্ট অফ ইউরিনের যে প্রোটিন ডিটেকশন, সেটা আন্ডারে এই পুরোটা লিখতে হবে, ঠিক আছে। প্রিন্সিপাল, প্রসিডিওর, ক্লিনিক্যাল, ইন্টারপ্রিটেশন। আর প্রসিডিওরের মধ্যে এক্সপেরিমেন্ট, অবজারভেশন আর ইনফারেন্স, ঠিক আছে। এই টোটালটা খাতায় লিখবে, হ্যাঁ, দিয়ে নেক্সট দিন থেকে টেস্টটা হবে। নেক্সট প্র্যাকটিক্যাল তোমাদের কবে, তোমাদেরটা, হ্যাঁ, মানডে। তাহলে মানডে তখন হিট কোয়াগুলেশন টেস্টটা করবে, ঠিক আছে। তার আগে খাতাটা রেডি করে নেবে। বুঝতে পারলে, টোটালটা বুঝতে পেরেছো? কোথাও অসুবিধা হয়েছে কিছু? আর যে রিলেটেড কোয়েশ্চেনগুলো বললাম ওগুলো কিন্তু অবশ্যই, মানে ধরো তোমাকে ওখানেও করতে দিয়েছে হিট কোয়াগুলেশন টেস্ট, যে শুধু দেখছে যে তুমি ঠিক ঠিক প্রসেসগুলো করছো তা নয়, ওপর দিকটাই হিট করছো কিনা, তারপরে গ্লেসিয়াল অ্যাসিটিক অ্যাসিডটা দিচ্ছ কিনা, না আগে দিচ্ছ, সেগুলো যেমন চেক হবে। হয়ে গেলে পরে কি পেলে তখন বলতে হবে প্রোটিন আছে, প্রোটিন প্রেজেন্ট। প্রোটিনিউরিয়া কখন বলবে, কতটা থাকলে তখন বলবে, প্রোটিন কি কি থাকে, অ্যালবুমিন আর কি থাকে, টম হসপল প্রোটিন, হ্যাঁ। আচ্ছা, বেনজোন প্রোটিনের লাস্টে যে ভালো ভালো পারবে সব পেরে যাবে, তখন জিজ্ঞেস করবে বেনজোন প্রোটিন নাম শুনেছো, কোথায় থাকে, ঠিক আছে, হ্যাঁ। কিভাবে তুমি ডিফারেন্সিয়েট করবে, 40 থেকে 60 ডিগ্রিতে আমি হিট করব, কোয়াগুলাম আসবে, আবার ফার্দার হিট করব 100 ডিগ্রিতে, ডিজলভ হয়ে যাবে, আবার কুলিং করব 40 to 60 ডিগ্রিতে, আবার যখন ফিরে আসবে রিঅ্যাপিয়ার হবে, হ্যাঁ, বেনজোনস প্রোটিন। প্রোটিনিউরিয়া কি কি টাইপের হয়, ফাংশনাল হতে পারে, প্যাথোলজিক্যাল হতে পারে, কখন কোনটাতে কি দেখা যায়, হ্যাঁ। রেনাল যে নেফ্রোটিক সিনড্রোম, হ্যাঁ, নেফ্রোটিক সিনড্রোমে হাই প্রোটিনিউরিয়া হচ্ছে, প্রোটিন যদি ইউরিনে বেশি বেরিয়ে যায় তাহলে ব্লাডে কি হবে, স্বভাবতই কমে যাবে, ঠিক আছে। তো এই ঠিক আছে। আর কোথায় কোথায় ইনজুরি হতে পারে, মানে কোথায় কোথায় হলে কি কি কজ কি কি হতে পারে, গ্লোমেরুলাসের ইনজুরি হতে পারে, টিবিউলসের ইনজুরি হতে পারে, ওভার প্রোডাকশন হচ্ছে, ওভারফ্লো প্রোটিনিউরিয়া হতে পারে, অথবা পোস্ট রেনাল যেটা, সেগুলো হতে পারে, ঠিক আছে।